Okay, dear students, we have already started moving charges and magnetism, and this is basically day 2 for that chapter. And we have discussed few things in the previous lesson. That force on a charged particle moving in a magnetic field is given by this expression, where v is the velocity of the charged particle, b is the magnetic field, where q is the charge. Now, we have also discussed that this force is always perpendicular to the velocity as well as the magnetic field. That means, okay, let's try to understand what we are going to do today. A topic, you can write the topic: motion of a charged particle in a magnetic field, or motion in a magnetic field. Suppose एउटा चार्ज q छ, कुद्दै छ with velocity v. Magnetic field अहिले छैन. Okay, let the velocity be uniform. Now if I apply the magnetic field, अब magnetic field लगाइदिए पनि, this is going to experience the force given by F is equals to Q V cross B. Now, whenever a particle experiences force, its course of motion will change. It will not move along the straight line. Okay, because there is a magnetic force acting on the charged particle. Now, today in this lesson, we'll study how it goes. Okay, motion in a magnetic field, write it in your copy. Then muni number 1 लगाऊ. Number 1 लगाएर लेखा. Write this: V perpendicular to B. That means the magnetic field is perpendicular to the velocity of the charged particle. Parallel भयो भने त force कति भइहाल्छ, 0 हुन्छ. So it will move in a straight line. आफ्नै बाटोमा हिँडिबस्छ. Okay, let's write some few points before going to the main derivation part. And remember, this is very important concept पनि एकदम clear हुनुपर्छ. यसमा धेरै क्वेशन्सहरु सोध्नु सकिन्छ. Okay, now let's begin. Let us consider a positive charge q. Our derivation is for positive charge. Negative charge भयो भने एउटा माइनस थपिँदै जान्छ, nothing will happen. Physics will remain the same. Let us consider a positive charge q moving with the velocity v. Okay, तिमीले लेख, moving with the velocity v along x-axis. Okay, म नक्सा बनाउँदै छु. तिमीले खातामा नक्सा तल बनाउनु पर्छ ल. अहिले म भन्छु एकछिन, just wait. What we have considered a charge q. It is moving with the velocity v along x-axis. जब पनि तिमीहरुको खातामा x-axis ijk हामी युज गर्छौं नि, र एन्सर स्क्रिप्टमा एक्जाममा लेख्दा पनि if you are using ijk, then you have to make this diagram on the extreme यो point मै ल पेजको x y z. Sorry, x y and z यो बनाउनु पर्छ ल. जब हामी ijk या use गर्छौं, unit vectors use गर्छौं. So what we have considered a charged particle q moving along x-axis with velocity v. Okay, this is the thing. ठिकै छ यहाँसम्म. Now let's apply the uniform magnetic field. अब यहाँनेर छ्याप्पै पानी परेको जस्तो छ्याप्पै magnetic field लगाए हामी ल. So let the direction of magnetic field be this, B. Now यो पोइन्टमा मात्रै लगाएको छैन ल. So युनिफर्म छ यो. यस्तो खालको क्रस भनेको कता भनेको थियो, भित्रपट्टि माइनस के इन्टु द प्लेन magnetic field को डाइरेक्सन. तर यो यहाँ मात्रै देखाएको छु मैले, तर everywhere throughout this plane the magnetic field is present, and a uniform magnetic field is present, and its value is B. Okay, यो point A को कुरा गरौँ. चार्ज पार्टिकल हाम्रो point A मा छ.
र अब म डिक्टेट गर्दैछु, तिमीहरूले लेख्दै जानुपर्छ र प्यारालली बुझाउँदै पनि जान्छु, सजिलो हुन्छ। ओके, तिमीहरूले नक्सा बनाउँदाखेरि यहाँ माथि जग्गा छोड्नुपर्छ ल, यहाँ ब्ल्याङ्क हुनु पर्यो तिमीहरूको स्पेस, लेट्स शुड बी ब्ल्याङ्क। किन इट विल काउन्ट बिलो द डायग्राम लेख्नु ल। अब फेरि एट पोइन्ट ए भनेर लेख, यो पोइन्टको कुरा गर्दैछु। एट पोइन्ट ए लेख, द फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फोर्स, द म्याग्नेटिक फोर्स on the charge, the magnetic force on the charge is given by, at point A लेखेर मुनिपट्टि, at point A the magnetic force on the charge is given by F is equals to, look at here now carefully, what is the charge? It's Q. What is the velocity? V. What is the direction of the velocity? It is along x-axis, positive axis. So I cap आयो। यहाँ युनिट भेक्टर लगाएपछि यहाँ भेक्टर पर्दैन ल, B I cap आयो। Cross B. What is the direction of the magnetic field? Into the plane भनेको छ, so it is minus K cap. केही छैन ल, यो भेक्टर यहाँ छ, यहाँ बार लगाएको छैन, यसले भेक्टर बनाउँछ नि त, यसलाई युनिट भेक्टर र टाँस दिएपछि भेक्टर भइहाल्छ। सो अब हेरौँ, न साइडमा यो बनाएको छौँ हामीले I, J and K. Now what we have here, यो माइनसलाई एकछिन पज गर्छु। I क्रस K हेर, I क्रस K उल्टा घुम्दैछ, so I cross K will be minus J. So I cross K is minus J. Because of this minus, it will be plus J. Then it is how much? Q V B J cap. Now look at this. This is the magnitude of the force, and this J cap is the direction. Velocity यता थियो, got the point? What is the direction of the force? It is along J भनेको कुन चाहिँ एक्सिस हो? Positive y axis. So यहाँ एक लाइन थप मुनि तिमीहरू, the force is along positive y axis. What is the direction of the force? Along positive y axis. Okay, यो A लाई मैले एकछिन हटाइदिए ल। That means this is the direction of the force at point A. It is along positive y-axis. Now, it was moving this way. 1300 कुद्दै थियो, कता तान्दै छ? उँभो तान्दै छ। भनेपछि यो स्वाट्टै उँभो जान्छ कि जाँदैन? एक्जाम्पल दिन्छु। तिमीहरू ग्राउन्डमा कुद्दै छ, सपोज एउटा 1300 कुद्दै छ, एउटाले यतापट्टि आइछ भने तिमीहरू आउँदैन नि, टक्कै रोकेर कर्भ भएर जान्छ नि, because of inertia. Okay, that means my charge particle will go up now, like this, because of this force. I think it's clear now. किन सिधै गएन भन्दा इनर्शियाले गर्दा. Now at this point, so यो A point थियो, let us focus at this point B. Magnetic field को B होइन ल, point B हो यहाँनिर चाहिँ. Now if something is moving in a curve, कुनै पनि चीज एउटा कर्वमा हिँड्दैछ भने the direction of velocity is given by the tangent. That means this is the tangent. This is the अलिकति बाङ्गो भयो ल. Let me try it once. Okay, looks better. Now this is the velocity at this point B. Okay. Now त्यसको मुनि लेख्नु फेरि at point A थियो अघि, at point के लेखा अब B. So at point B लेख्नु पर्यो. Okay. Then write this. अब आफै लेख्न सक्छ. F is equals to Q V. Now what is the direction of velocity at this point? अघि यहाँ यता थियो, अब it is going up. That means it is J cap cross B
minus k cap because the magnetic field is uniform, direction is same भनेको थियो अघिकै कुरा सेम छ. Now look at this. QVB ILL. Now J cross K. J cross K is IJK. सुल्टै घुम्छ तिमीहरूले त्यो बनाएको छौ भने. So J cross K is I, but because of this it will be minus I. Now look here. At point A, the direction of force was along positive y-axis. Now at point B, the direction of force is along this, minus I. That is negative x-axis. That means our force को direction से यतापट्टि छ. Got the point? अब यहाँ यो दुईटालाई स्वारले तानेर यहाँ ल्यायो भने त्यस्तै हुन्छ नि राम्रो जस्तो चट्ट यो र यसलाई ल चट्टै यहाँ ल्याएर फिर्केर इट विल लुक सेम एउटै छ. That means मेरो चार्ज पार्टिकल was going up at this point, but because of the magnetic force यता आउनु पर्यो नि त अब. That means it is going to follow the path like this. Got the point? Now at this point, this is the direction of velocity. अब म बेसी त्यसलाई तन्काउँदिन ल. This is the direction of velocity at this point. Then यहाँनिर what will change? At point C बनाइदेऊ तिमीहरूले यसलाई. यो पोर्सन अलिक टल्किँदैछ होला ल, सेम छ यो. ओके, यसलाई तिमीहरूले के बनाउँछौ अब यहाँ माइनस I हुन्छ यो. भेलोसिटी यता छ नि त. सो अब यो I क्रस K के हुन्छ? IJK. फेरि बनाऊ IJK. So I cross K is minus J. So your minus minus plus भयो. यहाँको एउटा माइनस आउँदाखेरि what is the direction of the force now? Minus J along negative y axis. अब बुझ्यो होला है, right? Okay. अब negative y axis भनेपछि this is the thing, direction of force. So it will again move like this. Then when you come at this point T, then velocity will be down. Then this will be minus J. Minus changes हुन्छ ल, आफै गर्नुपर्छ अब ल. Minus J आएपछि it will become plus I यो पोइन्टमा. Then it will be like this. Then it will again go like this. This is the thing. Now this is the center. Now through this discussion, what you saw, what you found, के भेट्यो तिमीहरूले? My charged particle will move in a circular path. Right? Exam आउँछ. So that SHOW, the SO, so that if a charged particle, the velocity of the charged particle is perpendicular to the direction of the magnetic field, what will be the nature of the path? अथवा circular path हुन्छ देखाउनु भन्छ. So यो मजाले mathematically गर्दा हुन्छ ल यसलाई. We have used IJK. यसबाट मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ I will be totally following vector notations. So this is well and good. Now यसलाई यहाँ राखिदिएको छु. So what is the magnitude of the force at any point? Value कति छ? Q, V, B. Where Q is the charge, V is the velocity, and B is the magnetic field. Direction. Now if we look at this figure, then we find that charged particle is moving in a circular path. तिमीहरूलाई याद छ? कुनै पनि पार्टिकल सर्कुलर पाथमा घुम्दै छ भने something has to be provided. What is that? That is your centripetal force. Okay, let's talk about our planet Earth. Sun को वरिपरि घुम्दैछ नि, बुझ्दैछ नि? Who is providing the centripetal force? Gravitational pull of the Earth. Suppose यहाँनिर मैले एउटा डल्लो बनाएँ, यो अर्थ भयो, सरी ग्राभिटेसनल पुल अफ द सन, यो सन छ. सो यसलाई भित्र तान्दैछ नि त ग्राभिटेसनले, एफजी ग्राभिटेसनल फोर्सले. र अब यसको रिएक्सन फोर्स आउँछ सेन्ट्रिफ्युगल, विच इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन फोर्स, र ब्यालेन्स भएको हुन्छ. नभए यो नहुनु हो भने त यो हाम्रो सिधै सुई सनमा गइहाल्छ. अब यो छैन भने यो कहाँ हराउँछ नि, हराउँछ फेरि. सो इट इज ब्यालेन्स. सो इन दिस केस look at the thing. Who is providing the centripetal force? Magnetic force. अब लेखौँ ल, अलिकति डेरिभेसन आउँदैछ अब.
ओके लेख अब कन्टिन्युएसन जान्छ द नेसेसरी यो नक्सा बनाएको हुनुपर्छ ल तिमीहरूले एक्जाममा आइहाल्यो भने राम्रो नक्सा बनाउनको लागि अब हामीलाई थाहा छँदैछ पाथ सर्कुलर हुन्छ भनेर कम्पासले पहिले सर्कल बनाइदिनु कि ABCD लगाउनु भेरी इजी लुक गुड ओके the necessary centripetal force is provided by magnetic force that is त्यसको मुनि लेखा the necessary centripetal force is provided by magnetic force that is FC is equals to FB फुटबल क्लब होइन फेरि यो FC भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो ल सो FB भनेको म्याग्नेटिक फोर्स सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द फर्मुला फर सेन्ट्रिपिटल फोर्स सोच अब यदि याद हुनु पर्यो क्लास 11 मा पढेको सो इट इज mv square by r this v square by r is a centripetal acceleration or circular acceleration mass into acceleration so यो याद छैन भने अब नानी तिमीहरुले याद गर्दियौ ल उपाय छैन अरु डिराइभ गरेर अहिले देखाउन सक्दिन सो centripetal force भने फर्मुला याद गरेर कति भनेर mv square by r where v is the velocity r is the radius so what is the magnitude of magnetic force qvb qvb केटा हुन्छ होला हो यहाँ सो यो एउटा जाने रहेछ यस्तो भयो यो काटे अब व्हाट यु गट नाउ mv upon r is equals to qb now see we got a very beautiful expression okay now what is it mv by r qb what is r here is the radius of the circular path so what is the radius r is आउनु सक्छ फाइन्ड द what will be the radius भनेर एउटा क्वेशन आएको थियो 2016-17 मा कि मलाई हाँसास पनि उठ्यो हो राम्रो क्वेशन थियो के भनेको थियो a र b थियो हाम्रो नानीहरु त्यसमा पनि कन्फ्युज हुन्छ a charged particle enters into the magnetic field with a velocity perpendicular to the direction of the magnetic field what will be the nature of the path was the question a मा got the point same b मा थियो also derive an expression for the radius of the path radius भनेपछि path circular भनेर अटोमेटिक त्यही क्वेशन मै आन्सर छ so what is the radius now r is equals to यसलाई उता लाने यो दुईटालाई यता ल्याउने so mv upon qb यसलाई बक्समा हालौं this is very important formula यसबाट क्वेशन्स पुरा आउँछ I will be discussing with you don't worry so radius is how much mv upon qb अब यसमा हेरौँ ल एकछिन गफ गर्नुपर्छ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथमा हिँड्छ भेरी गुड एप जस्तै भयो सर्कल ल सर्कलै हो सम्झ अब हाम्रो बानी छ डल्लो सर्कल बना भनेर किनभने बनाउन सक्दैन भनेर नि त नभए सर्कल अलवेज डल्लै हुन्छ नि ओके the radius is r now अब एक राउन्ड पूरा गरेर चार्ज पार्टिकल बिसाउने हो त होइन नि त सो यो त कुनै बस्छ युनिफर्म सर्कुलर मोसन हुन्छ नाउ अब धेरैवटा कुरा कन्सेप्टको कुराहरु गर्नुपर्छ जुन चाहिँ क्लास 11 मा तिमीहरुले पढ्यौ कि पढेन आई डोन्ट नो बट आई हैव टॉट मैले पढाएको थिएँ फर्स्ट कुरा हेर्नु यस्तो मोसनलाई के भन्छ फेरि घुम्दैछ दिस टाइप अफ मोसनलाई फिजिक्समा भन्छ पिरियोडिक मोसन के मोसन भन्छ अरे पिरियोडिक मोसन र कस्तोलाई चाहिँ पिरियोडिक मोसन भन्छ भने सपोज एक राउन्ड कम्प्लिट गर्नु 5 सेकेन्ड लाग्यो भने नेक्स्ट राउन्ड कम्प्लिट गर्नु पनि 5 सेकेन्डै लाग्नु पर्यो 5 सेकेन्ड होइन ल 5 सेकेन्ड बराबरी भनेको डोन्ट गेट कन्फ्युज बेला बेला कन्फ्युज बनाउँछु ओके भेरी गुड नाउ हाम्रो क्वेशन छ व्हाट विल बी द टाइम पिरियड निकाल्नु पर्छ ओके भेरी गुड यो याद हुनु पर्यो रेडियस कति mv by qb व्हाट इज mv मोमेन्टम पनि हो नि मास इन्टु भेलोसिटी क्वेशनमा आउँछ मोमेन्टम यति थियो भनेर ल मास पनि छैन भेलोसिटी पनि छैन भनेर चाहिँ नानीहरु हेरेकै हुन्छ okay let me draw this thing again now this radius is r
नाउ टाइम पिरियड एक राउन्ड कम्प्लिट गर्ने टाइमलाई टाइम पिरियड भन्छ। डेफिनेसन त याद छ होला, टाइम टेकन टु कम्प्लिट one cycle, one revolution, one oscillation, त्यही कुरा। सो यहाँ हेरौँ अब कति राउन्ड कभर गर्ने, एक राउन्ड भनेपछि एक राउन्ड घुम्दा कति डिस्टेन्स कुद्छ, टाइम भनेको डिस्टेन्स बाइ स्पिड हो नि त, टाइम इज नथिङ बट डिस्टेन्स अपन स्पिडै होला, हेर्दै जाउँ, लेट्स सी। सो एक राउन्ड घुम्दा कति डिस्टेन्स कुद्छ, डिस्टेन्स कति भयो 2 पाई r, सर्कमफेरेन्समा त कुद्छ नि। व्हाट इज द स्पिड v, got it? Then t is equals to राम्रो छ 2 पाई r by v, यो बुझ्यो, डिस्टेन्स बाइ स्पिड इज टाइम। कति राउन्ड घुम्ने डिस्टेन्स, एक राउन्ड, सो एक राउन्डमा कति कभर अप हुन्छ 2 पाई r, दैट इज सर्कमफेरेन्स। सो 2 पाई by v mv अपन qb, r को भ्यालु अघि माथि बक्समा हालेको, r is equals to mv अपन qb थियो नि त, सो vv केटा केटा भयो, सो is equals to 2 पाई sorry 2 पाई m अपन qb is the time period। very good, important कुरा गरौँ ल। सो एक राउन्ड कभर अप गर्नु कति टाइम लाग्दो रहेछ, 2 पाई m by qb। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट छ, एउटा चम्मको पोइन्ट छ ल, तिमीहरूलाई भन्छु म, भन्नु मन पर्यो नि त हो। सो टाइम डज नट डिपेन्ड अन द भेलोसिटी, स्पिड छैन है। भेलोसिटी बेसी हुनु हो भने टाइम कम्ती हुनु पर्थ्यो होला, छिटो कुद्छ नि त। आई थिंक यू हैव दिस थिङ इन माइन्ड, टाइम मस्ट डिपेन्ड अन भेलोसिटी भन्ने कुरा, छिटो कुद्ने छिटो पुग्छ पनि के छ नि त, दिस टाइप अफ थिङ। बट हियर t is equals to 2 pi m by qb, राम्रो ध्यान दिऊ त, दिस इज अलिकति सानो कन्सेप्चुअल कुरा छ। r is equals to mv अपन qb। यहाँ हेर, भेलोसिटी बेसी भयो भने अटोमेटिकली रेडियस के हुन्छ, बेसी हुन्छ। दैट मीन्स दोज पार्टिकल्स whose velocity is high will move in a bigger circle। जसको भेलोसिटी कम्ती छ त्यो सानो सर्कलमा। सो भेलोसिटी त बेसी छ नि, तर बेसी नै डिस्टेन्स कभर अप गर्नुपर्छ, भेलोसिटी कम्ती छ कम्ती नै डिस्टेन्स कभर अप गर्नुपर्छ। सो टाइम विल रिमेन सेम, बिकज बुझ्यो होला। र यही प्रिन्सिपल, यही अहिले जुन चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ, बेस्ड अन दिस थिङ अ डिभाइस was there, that is cyclotron, which is removed from the syllabus, but this is the concept of the cyclotron। okay, now let's come to the frequency। time period कति थियो, 2 pi m by qb थियो। now frequency को symbol nu, this nu is equals to 1 upon t। मलाई 11 मा एउटा नानीले सोधेको थियो, सर फ्रिक्वेन्सी को डेफिनेसन भनिदिनु नै भने, मैले भनिदिएँ, तिमीहरूलाई पनि भनिदिन्छु फेरि। नम्बर अफ साइकल इन 1 सेकेन्ड, एक सेकेन्डमा कति साइकल घुम्छ, राम्रो कुरा बुझ है त। एक राउन्ड घुम्ने टाइमलाई टाइम पिरियड, एक सेकेन्डमा कति साइकल घुम्छ, दैट इज योर फ्रिक्वेन्सी। सर यो फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला यस्तो कसरी भयो भनेर सोध्यो, मैले नमस्ते गरौँ कि भनेर चाहिँ सोचेँ हो, तर गरिन। हेर ल, t सेकेन्ड इज इक्वल्स टु 1 साइकल हो नि त, टाइम पिरियड t हो नि त, एक साइकल घुम्ने। देन 1 सेकेन्ड इज इक्वल्स टु हाउ मेनी साइकल, 1 by t साइकल हो नि त, एक सेकेन्डमा 1 by t साइकल। सो द नम्बर अफ साइकल in 1 second is called frequency, then frequency is this। okay, then what is the frequency here, कति भयो, यसलाई फोल्डिङ खेलाउनु त रहेछ नि, qb upon 2 pi m, this is the frequency। now remember this is sometimes called cyclotron frequency पनि भन्छ यो फ्रिक्वेन्सीलाई ल। what is the formula,
QB upon 2 pi m, where mass is the mass of the charged particle MO, Q is the charge, B is the magnetic field. So what we did, के गर्यो हामीले पायौं कि the path will be circular one, circular path हुन्छ. We have also find the discussed कि कसरी सर्कल बनिन्छ, सर्कल कसरी बनिन्छ भनेर. Then we discussed that the centripetal force is provided by your magnetic force, and we found the expression for radius. We also found the expression for time period. We also found the expression for frequency. Okay. राम्रो छ. यो सबै फर्मुलाहरु पनि याद गर्नुपर्छ ल तिमीहरुले. बिर्सिहाल्यो भने टक 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 टाइम भनेको डिस्टेन्स अपन स्पिड, डिस्टेन्स त्यति छ 2 pi r छ, लगाएर निकाल्नु पनि you can easily do that. Okay, let me see what else is there. केही छ कि छैन अरु कुरा? अरु छैन रहेछ. अघि 1 लेखेको छ हैन, अब 2 लेख. 2 1 मा के थियो? भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड के छ भनेको थियो? परपेन्डिकुलर छ भनेको थियो. अब 2 मा लेखौं. भेलोसिटी neither perpendicular nor parallel. Parallel छ भने त फोर्स 0 हुन्छ. सो कुद्दै चाहिँ आफ्नै बाटोमा गइबस्छ, कसैले केही गर्दैन. सो भेलोसिटी neither perpendicular nor parallel to the magnetic field के हुन्छ? होल डेरिभेसन छैन ल. अलिकति के भन्छ, क्वान्टिटेटिभ आइडिया हो कि क्वालिटेटिभ आइडिया मात्रै छ सिलेबसमा. So this is the magnetic field is B. Magnetic field कुन चाहिँ एक्सिस मा देखाउँदै छु म? X axis मा. Now this is Y axis and let this be the velocity. This is the velocity B. At an angle कति डिग्री? थीटा डिग्री. Okay. Now what is going to happen here? Let's see. Now this velocity has two components. What is here? Theta pati, आफै भन, cos. So V cos theta. यतापट्टि what do you have? V sin theta. राम्रो छ. Now this velocity has two components. One is V cos theta, other is V sin theta. Now see, this V cos theta and B is parallel. बुझ्दैछौ? प्यारलल छ. But this V sin theta and magnetic field is perpendicular. This V sin theta and magnetic field is perpendicular. Now, as discussed just before, if the velocity is perpendicular to the magnetic field, velocity र magnetic field perpendicular छ भने path कस्तो हुन्छ? सर्कुलर हुन्छ, पढ्यौं हामीले. Okay, means this V sin theta will compel the charged particle to move in a circular path. Okay, but this V cos theta अगाडि बढाउँछ चार्ज पार्टिकललाई. अघिकोमा हेर ल. This was the earlier one. यी घुमी बस्थ्यो नि त. यी घुमी बस्थ्यो. And this was the direction of the magnetic field, and the charged particle magnetic field को डाइरेक्सन को वरिपरि घुम्थ्यो यसरी. Got the point? अब अहिले म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ. यो V sin theta परपेन्डिकुलर छ भनेपछि this has to be the axis. यसरी घुम्नु पर्यो. अब तर यो एकै ठाउँ घुम्दै थियो नि. अब यो V cos theta ले के भन्छ? आगे बढो भन्छ. भनेपछि गोल भी बनाओ, आगे भी बढ़ो, दोनों करना पड़ेगा. चार्ज पार्टिकल तो एक ही है ना. तो फिर this will be the path. अलिक बेसी नै गइरहेछ. बुझ्छ या बुझ्यो? यस्तो पाराले जान्छ. सो सर्कल पनि बनिँदैछ, अगाडि पनि बढ्दैछ. सर्कल बनाउने कसले गर्दा? V sin theta परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले गर्दा. अगाडि बनाउने कसले गर्दा? कुदाउने कसले गर्दा? V cos theta ले. Now this is called helical path. Path के रहेछ? कस्तो हुँदो रहेछ? Neither parallel nor perpendicular छ भने what will be the nature of the path? It will be helical अथवा helix हुन्छ. Got the point?
अब हेरौँ व्हाट इज द रेडियस अफ द हेलिक्स भनेर आउँछ। रेडियसको फर्मुला के थियो अघि mv upon qb। रिमेम्बर दिस v वाज परपेन्डिकुलर टु b। अघिको केसमा यो भेलोसिटी परपेन्डिकुलर कम थियो नि त त्यहाँनिर। भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ व्हाट इज द परपेन्डिकुलर भेलोसिटी हियर r v sin theta by qb। लजिकली हामी लेख्न सक्छौँ only this part is perpendicular, so radius will be this much. Okay, now अब हेर यहाँदेखि यहाँ पुग्दा एक साइकल हुन्छ नि काटेर ट्याप्पै जोडेको नि। भनेपछि एक साइकल घुम्दाखेरि यसले यति डिस्टेन्स कभर गर्दैछ। इट इज कभरिङ दिस मच अफ डिस्टेन्स। एक्जाम्पल दिनु मन पर्यो कि छैन रहेछ नि त। ए यहाँ रहेछ। ओके सरी। यसलाई एक राउन्ड घुमायो भने यो अलिकति सर्छ नि त। आई थिंक यदि मैले देख्छु होला यसो एक राउन्ड घुमाउँदा कति सर्यो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन। द्याट इज कल्ड पिच। त्यसलाई के भन्दो रहेछ पिच। भनेपछि एक राउन्ड घुम्दा दिस इज द पिच। व्हाट इज द पिच लेन्थ कति डिस्टेन्स हो नि त। व्हाट इज द लेन्थ भन्यो भने डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु स्पिड इन्टु टाइम। सो उता सार्ने स्पिड कति हो v cos थीटा। टाइम कति हो भन्दा एक राउन्डको टाइम अघि राइट गरेको छु मैले। सो यु क्यान अलवेज डु द्याट। इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक अल्सो। सो दिस बेसिकली कभर्स अफ द मोशन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक field. So perpendicular छ भने path will be your path is circular if the velocity is perpendicular to magnetic field. Now if the velocity is parallel to magnetic field then it will go on moving parallelly, no magnetic force. If it is neither perpendicular nor parallel then it will move in a helical path अथवा helix बनाउँछ। अब एउटा कुरा छ एन्सर कसले भन्छ मलाई भन्नु त मिल्दैन। इभन देन I think of asking, can a magnetic force do work on the charged particle? Force छ नि त हैन। force into displacement, work done के हुन्छ होला whatever it may be. Can a magnetic force increase or decrease the energy of the charged particle? यो पनि एउटा भ्यालिड क्वेसन। इट्स भेरी गुड क्वेसन ल। एन्ड द एन्सर इज नो। म्याग्नेटिक फिल्डले कहिले पनि वर्क गर्न सक्दैन चार्ज पार्टिकलको माथि। किन हेर ल दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एफ इज इक्वल्स टु क्यू भी क्रस बी। नाउ magnetic force is always perpendicular to the velocity. Magnetic force and velocity always perpendicular. That means magnetic force is always perpendicular to the displacement also. किनभने velocity जता छ displacement त्यही हो नि त, त्यतै त हुन्छ। That means force, magnetic force and displacement are always perpendicular. Remember this thing. Always perpendicular. And when the force and displacement is perpendicular, work done is 0. Then class 11 मा पढेको work energy theorem kF minus ki is equals to W. When this is 0, then kF is equals to ki. That means it cannot increase or decrease the kinetic energy of the charged particle. It can only change the direction of velocity. बुझ्यो होला नि यसले एनर्जी तलमाथि बढाउनु घटाउनु सक्दैन। दिस इज वान क्वेसन। अर्को हेरौँ ल क्वेसन कसरी आउँछ एक्जाममा त्यो हेर्नु अलिकति। आर इज इक्वल्स टु एमभी अपन क्यूबी। दिस इज द फर्मुला। ओके अब क्वेसन सुन्नु ल। सजिलो छ, दिमाग चाहिँ अलिक अन राख्नुपर्छ कि क्वेसन सजिलै हुन्छ। अ इलेक्ट्रोन एन्ड अ प्रोटोन। एउटा इलेक्ट्रोन छ एउटा के छ प्रोटोन छ। enters into the magnetic field perpendicular to their velocity. Okay, have same momentum. Electron र proton को momentum के छ भन्दैछ सेम भन्दैछ। So what will be the radius of their path भन्छ हो। हाम्रो नानीले सोच्छ आहा यहाँ मास छ नि त इलेक्ट्रोन र प्रोटोन को अलग अलग हुन्छ। मास त अलग अलग हुन्छ
तर क्वेसनले मोमेन्टम के भन्दैछ सेम भन्दैछ नि त दैट मीन्स मोमेन्टम इज mb if this is same then charge र magnetic field same हो ratio will be 1:1 कोही बेला यस्तो क्वेसन्सहरु आउँछ ल you try to find the questions if you could solve गर्न सकेन बुझेन भने always call me अथवा WhatsApp मा मेसेज गराऊ म इमिडिएटली नभए पनि विदिन अ डे चाहिँ रिप्लाई गर्दिन्छु ओके दिस इज डन r इज इक्वल्स टु mb अपन qb बाट एउटा क्वेशन्स मोमेन्टम सेम भएको थियो त्यहाँबाट फेरि भेलोसिटी सेम भन्ला बुझ्दैछ होला नि यो फर्मुलाबाट तिमीहरुले यु क्यान अलवेज क्यारी अन अर्को टाइम पिरियडको रेशियो निकाल्ने पनि यहाँबाट सोध्नु सकिन्छ र तिमीहरुले एक्सरसाइज सरी एक्जाम्पल 4.3 you can try example 4.3 तिमीहरुले ट्राई गर्नु र अब यहाँ बेसिकली यो डिस्कसन गर्यौं हामीले सो यहाँ एक दुईटा क्वेशन्सहरु पनि मैले भने त्यसलाई हेर्नु तिमीहरुले र इन द नेक्स्ट लेसन we'll be discussing about a motion of a charged particle in both electric as well as magnetic field. आज चाहिँ प्योर म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै थियो नेक्स्ट मा हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगाउँछौं एकैचोटी एट अ टाइम एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लगाउँछौं दैट मीन्स दैट इज गोइङ टु एक्सपीरियन्स अ लरेन्स फोर्स ओके देन अहिलेलाई यति नै लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेसन